سلمان نوان سقي الصحامي ديال زعما غورنا داروا سريه يويسين في مدينه كيبيك ادي حكا الفورم كابيل à Québec donc سريه هي في داخل المنطقه فواس la question identitaire et la chanson kabyle et le mouvement culturel berbère. Donc, c'est une aslamée, aslamée Rachid, ou aslamée, ou قد اللي يقول لك سنة غنا ديال سنة غنا. جا صور Rachid وندي قدم ونديرين beaucoup plus فارسقي خواس. تلميذ جميلة. صحيح رشيد. تلميذ الودي روحان غير واحد نقل أنت كيباك. تيدوك لا سراقين سويسين سواسا مازال تدنون وياض مدينة سواسا سواسني زين أقيس يخدم ديجا الفورم وبدا يسمي سد ديال الفورم هكا كيف بدا تسين بدان دونك سراقي ويسين سيكل تدعم سي فرنسا مزيان كزان عندنا بلوفوني زين سي فرنسا فنعنا في وايض dans une autre optique sur une autre thématique دسنت الوايض يشدنا غير ثماقيت سي ليدونتيتي ذا شو بويزليت تقبيليت ذا وساكويا انا ما قال انا تبديني ليفاي ايدونتيتير لا شانسون كابيل بزاف اللي انا جوي ان غران رول لو ميريت دكتور رزقي خواس خاطر يسحل دكتور اينس دي سوسيولوجي سي فرنسا اوني شانس في سقبيل اما زين نتوما نسعى الزهر نسعى يون يخدم الدكتور ينس غاف في تزليت تقبيليت باسكو شكون تزليت تقبيليت انت تدا غربازنا سكيرا بويني لان دا قبيلي ودي كيرنا دي تموت القبيله من كونيا دي كاينيا رزقيا كدي الجي تقبيليت تزقبيليت دي سكيرا لكن مثلنا الكخان مي دي فانا شنو غاد نفخر يدن زوخو باللي كل القبائل شكون يكون عارف ولاش جمال علام لو بيرمي كي a cassé le pionnier de la chanson kabyle mondiale en 74 2 ans après Youssef Guidé après 76 le Benouva où ça dépasse les groupes où ça dépasse les chanteurs nés dans les pionniers de la chanson engagés Jamal ou Latrice Messer أما سليمان عازم وقالت نزوار قبل شريف خدام دوية تاع سطاسي دي كلام أهاف قبيلين كلينيك زاندي الجيان دي وهرانا وسعيها لا فيتي ديال الكابيل دونك لا شونسون كابيل سيتي une école et c'était une fierté كان عندها fierté et le mérite رزقي خواص روعة هذا يخدم الدكتور سافر نشتكيو ولاش au milieu de mes connaissances ولاش نخدم الشغل كي واحد الميليو أكاديميك et أنا ثيزي تقبيلية ذا سنة اللي ناس دونك يظلم سالي نسام زواوس كنتو اللي خدنا كي كندا دي مونريال هذا كيف دي اوتاوا et puis de غاف سيرين دي لا شانسون كابيل يعني ديجا خدام هذا اللي سي مزواوين سافيك ما قلات هذا اللي سويسين لا ريفولتي لي سوا لا شانسون كابيل ويس ثلاثه مثلا فرد باغسني زين ذو يدير شو كان يدير لسنت الواير قاعدين اسمها اللي تدون دي لويال توقف غرام سلي نجي كاع من السنه كيسير راسقي تلميذ ديك التلفزيونات هو تنقول سوا تنميرتين جميله يعطيك الصحه تنميرتي رشيد تنميرتي سينو جيم رول دونك تنميرتي لو فورم كابيل de la ville de Québec تنميرتي TQ5 média تنميرتي وقال يسمح سيسن او قال الوالد السلام غنيري ديال بغينون عندنا وين عيني نوالا تكثينا دونك مالا كريزا إلها مالا كري خوصا دار السمحة وقيل ذا كان البوي ذا والي تكثيو تسمو ود آدم ودفكا هادشي دا عندنا دونك كوم سي كسينا يون يزمرا لي نقص يزمرا لي زاد دونك سا في بارتي les ZK. J'ai l'habitude de dire la chose suivante. تحجرتي ودفكيا كل يوم ندفك تحجرتيس ادفرايت ادي فرايد شنا فرايد مسريتنا سا شو كان كنا والله سقوين نتسمى تصقو يعني المال البغي تم
c'est comme ça voilà, c'est comme ça. C'est une petite parenthèse. C'est Farhat el-Mazir Mimoula, dans les années 70, la chanson kabyle, c'est comme un livre dont a été privé le peuple kabyle ou le peuple berbérophone. Et tout progrès dans la chanson kabyle est un progrès dans la langue, dans la culture, dans l'histoire. C'est ça. Et Rory Nkini, je suis des sortes de نكون كاع شنا كنديروا الرباع اما شنا ماشي تيني سهل وين يزوجوا هناك تقبيلي تاع النساء مثلا يشهد يارانا لي ولاد راه ولا غاسك نيس تقبيلي ينوب ماشي لاني سهل parce que عايشين dans un milieu qui n'est pas le leur, il faut qu'ils vivent dans ce pays, et voilà, c'est comme ça. Mais Nkini, c'est encore une situation un peu particulière. Je suis marié à une Allemande, donc marié à une Allemande, qui est les Français. Donc à un moment ou à un autre, il faut trouver le point d'équilibre, le point d'entente. Et que l'on est déjà chouette. C'est l'Allemagne, c'est comme ça que donc quelque chose de très important, la découverte de l'autre, l'envie de partager avec l'autre, parce que c'est ça aussi l'avantage de vivre dans un milieu qui est multiculturel, dans le respect de l'autre, dans la tolérance et le respect de la différence. Donc ça c'est un élément important. Donc pour revenir à l'objet de mon intervention d'aujourd'hui, la chanson kabyle, quel est son apport à la question identitaire et plus largement au mouvement culturel berbère qui est né en 1980. Mais inversement, on peut aussi se poser la question, quel est l'apport du mouvement culturel berbère à la chanson kabyle? Voilà. Donc, Tafsouth Imaziran sera, donc, de mon point de vue, abordé sous le prisme de son rapport à la chanson kabyle, objet de mes modestes essais. En d'autres termes, je tâcherai de montrer comment la chanson kabyle, dans son évolution, notamment sur le plan thématique, je ne suis pas un musicien pour un sou. Je n'ai pas l'oreille musicale, donc je ne mêle que du texte et des thématiques qui sont chantées par Donc depuis le XXe siècle jusqu'à nos jours, la chanson a contribué à l'avènement de ce printemps berbère et inversement, le printemps berbère a contribué aussi à l'éclosion de bien des chanteurs kabyles. Dans le titre de l'intervention, le terme mouvement, il est capital. Aïra, parce que pour comprendre le lien vital qui existe entre la chanson kabyle et la question identitaire et le mouvement culturel amazir de notre Tafsouth Maziran, il faut s'inscrire dans une démarche historique. Je m'explique, il s'agit donc d'essayer de vous montrer comment ce mouvement, cette évolution dans le temps de la société algérienne, mais aussi de la chanson kabyle tout particulièrement, vient impacter et impulser ce mouvement culturel berbère. Autrement dit, de mon point de vue, c'est un regard croisé ou en miroir de deux histoires. La première, c'est l'histoire du pays et l'histoire de la chanson qui vont se croiser pour arriver à ce lien étroit qu'il y a entre la chanson kabyle et l'identité. Alors, sans prétendre à l'exhaustivité, on peut dire qu'historiquement, notre pays, l'Algérie, a été des siècles durant le théâtre de multiples occupations. Il y a les Phéniciens, les Puniques, les Carthaginois, les Turcs, les Français, les musulmans, la question qui me hante jusqu'à aujourd'hui, que je me pose en permanence, c'est comment, avec toutes ces occupations, par quel miracle, avec toutes ces occupations, on a encore maintenu l'usage de la langue. Et durant toutes ces occupations,
et sans nous en étaler, donc on a parlé des différentes occupations, ce qui s'est passé, à chaque fois, c'est la langue de l'occupant qui a été dominatrice. La langue du berbère a toujours été mise de côté. Et quand on prend une référence comme des gens comme Apulée, comme Saint-Augustin, comme Tertullien, comme Juba, ou Guédégué, ils ont écrit, ils ont fait leurs travaux, ils ont écrit dans la langue de l'occupant. Voilà. Pour dire que, voilà. Et dernièrement, la langue arabe s'est imposée avec l'arrivée et l'avènement ou l'arrivée de l'islam en Afrique du Nord, comme le français s'est imposé aussi durant les 132 années d'occupation du pays. Et la dernière occupation, elle est arrivée en 1949 avec une crise qui est importante, qui a éclaté entre les berbéristes du mouvement national algérien et les arabophones. Les berbéristes, ils prenaient une Algérie avec le multipartisme, la reconnaissance de l'identité amazigh, l'identité mère, et les arabophones avaient une vision panarabiste, et c'est leur vision qui s'est imposée en Algérie notamment, et même dans les pays du Maghreb. C'est la trilogie de Ben Badis, l'Algérie est mon pays, l'islam c'est ma religion, et l'arabe c'est ma langue. Il faut savoir aussi que cette trilogie, elle s'est imposée aussi par opposition à la trilogie « La France c'est mon pays hein, », nos ancêtres les Gaulois, le christianisme c'est ma religion et le français ma langue. Ce qui peut s'expliquer, à l'époque on était dans une période coloniale, donc ça peut s'expliquer. Mais après l'indépendance, la politique des différents pouvoirs qui se sont succédés dans l'Algérie indépendante ont insisté sur la définition arabo-musulmane de notre identité, excluant par la même occasion toute référence à l'identité berbère, mais aussi à toute la complexité de l'identité algérienne. Pour moi, en tant que sociologue, de mon point de vue, l'identité là, elle est composite. Pour moi, c'est comme une salade composée. On a de tout. L'histoire, elle parle. C'est notre héritage des différentes occupations. On a un peu on a été païen, on a été musulman, on a été chrétien, on a été peut-être pas tous les citoyens, mais ça fait partie de notre bagage. Voilà. Dans ces années-là, à partir des années 70, le peuple kabyle en particulier, il a senti que cette politique d'uniformisation voulue par le pouvoir, il voulait quoi? Il voulait un Algérien, un et unique. Un parti, un et unique. Or, on ne peut pas, de mon point de vue, dans un pays qui se caractérise par sa diversité, imposer une unité comme ça. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment ou à un autre, on s'est senti menacé dans notre identité. Et donc, on a réagi. Le peuple kabyle a réagi. Mais pourquoi il a réagi? Parce que, en parallèle à cette politique d'arabisation et d'uniformisation de la société, le pouvoir a mis en place un certain nombre d'interdictions, d'actions qui ont eu comme objectif d'atteindre, de faire disparaître notre culture et notre identité. Ça a commencé en 69. En 69, le premier festival panafricain, Taous Amrouch, a été interdit de participation. Alors, il y a eu un travail qui a été fait en souterrain, notamment par des gens comme Saïd Saadi, qui a contacté chez les Fredem. Ils ont fini par lui organiser un petit concert à l'université, à la cité universitaire de Benaklou. Mais officiellement, elle était interdite de participation. En 1976, ils se sont attaqués aussi au seul enseignement de berbère, seul enseignement de kabyle, tenu par Mouloud Maamri à l'université d'Alger. En 1976 toujours, l'État, le gouvernement, a décidé de mettre sous scellé, de fermer le seul fichier de documentation berbère qui était à Benaklou. Et on voit, là on est à porter atteinte à l'aspect écrit.
petit à petit, on a commencé à réduire le taux de participation des artistes kabyles aux différentes manifestations qui étaient organisées ici et là. À un moment donné, ils sont arrivés, ils ont poussé le culot et l'indécence jusqu'à une seule chanson pendant toute une soirée. Ça, c'est un élément. L'autre élément, ils sont allés aussi à interdire des chanteurs comme Ait Manglat de participer dans son fief, en pleine Kabylie, par exemple à la fête des cerises. 60, voilà. Et ils sont allés aussi, ils ont poussé un peu plus loin, ils ont réduit aussi le taux d'émission de la chaîne Kabyle. La chaîne 2, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, elle émettait toute la journée. Elle est arrivée à un moment donné où elle émettait de 6h du matin à 9h du matin, de midi à 15h et de 18h à 21h. Comme si nos mamans, nos soeurs, nos familles, ils n'avaient le droit qu'à ce moment-là pour écouter la chaîne Kabyle. Et on voit bien, à travers ces types d'actions, on voit bien qu'ils se sont attaqués dans un premier temps à l'aspect écrit. Il n'y a pas eu vraiment de manifestation à cette époque-là quand ils ont fermé le cours de Mouled Ma'amri. Parce que il avait un cours de Kabyle à l'université. Très peu de gens. C'est uniquement les gens qui fréquentaient l'université d'Alger et qui étaient sensibilisés à cette question-là. Et il y avait Saadi, il y avait Idir, il y avait Farhat, des gens qui étaient au fait de la question. Donc on s'est attaqué à l'aspect écrit. Mais il faut que l'aspect écrit, ils sont attaqués à quoi? À l'oralité. Quand on interdit à Ait Manglat de chanter, on lui interdit de parler. Quand on réduit le taux d'émission de la chaîne Kabyle, on nous interdit de parler. C'est l'atteinte à ce caractère de l'oralité qui a été le vecteur déclencheur de la manifestation, qui a trouvé comme prétexte, entre guillemets, l'interdiction qui a été faite à Mouled Ma'amri de donner une conférence sur la poésie kabyle ancienne. Et là, c'est le vase qui a débordé. Et le mouvement de 80 a inscrit, de mon point de vue, deux faits incontournables dont c'est la reconnaissance, la demande de la reconnaissance officielle de la langue et de la culture amazigh comme constituante fondamentale de l'identité nationale. Aujourd'hui, les faits sont là, le combat a porté ses fruits et la langue berbère est considérée comme langue nationale et officielle. Entre guillemets, j'ouvre les guillemets en disant c'est pas suffisant. Il y a deux éléments. Quand on voit, tant qu'elle n'est pas obligatoire dans les écoles, le combat n'est pas fini. Le jour où l'État dira elle est inscrite dans les programmes, tout le monde doit l'étudier, je pense qu'on aura atteint notre objectif. Pour l'instant, ça n'y est pas. L'autre question qui m'interpelle moi à titre personnel, c'est que quand on rentre dans nos foyers, malheureusement, à Alger et un peu partout, ça a ma crainte, c'est celle-là. Et cette crainte, elle se justifie parce que je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec Mouled Ma'amri en 1987, à l'époque où je terminais la rédaction de ma thèse. Est-ce qu'il y aura choc, la répression, je ne suis pas sûr. On y est aujourd'hui. On y est aujourd'hui. Le nombre de familles kabyles qui envoient leurs enfants, qui veulent envoyer leurs enfants à étudier la langue kabyle ou la langue berbère dans sa diversité, il n'est pas encore tel qu'on le souhaite. Et ce que ma crainte me kiné, c'est que, je disais tout à l'heure, que l'une de mes questions, par quel miracle, c'est grâce à nos grands-mères, c'est grâce à nos mamans. Or, aujourd'hui, j'ai comme l'impression, je peux me tromper, que ce rôle qui est incombé à la femme dans la transmission de la culture de la langue, il est en train de perdre de vitesse. Moi, je n'oserais pas généraliser, mais dans ce que je connais bien dans ma famille, je suis vraiment désolé, je le regrette, mais ça arrive. Et pire que ça, on en parlait
tout à l'heure, j'ai comme l'impression qu'on est face à des gens qui sont des acculturés dans les 3 langues. والطفل بجيوز ورهدر نطارو تكنيرا ورهدر نطارو تكنيرا ورهدر نطارو. C'est ça le risque dans lequel on est aujourd'hui. Donc, et la chanson kabyle dans les années 70, c'est elle qui a pris le flambeau de cette revendication et de la sauvegarde de notre identité, de la culture. Aïra. Parce que, avant les années 70, tous les chanteurs dont on a parlé, Amar Shaqqa, Chérif Khaddam, Hasnaoui, Slimane Azam, ils ont chanté quoi? Ils ont chanté l'amour, ils ont chanté l'orva, ils ont chanté le djurdjura, voilà. C'était un registre purement descriptif. Mais à partir du moment où on a porté atteinte à l'identité et on a porté essentiellement à la langue et à l'oralité, là on s'est senti en danger. Et c'est cette période-là, les années 73, que je qualifie moi comme étant les années de rupture thématique. La chanson kabyle, une nouvelle chanson est née. On peut remonter à plus tard, parce que à plus loin, quand on écoute les chansons de Chérif Khaddam par exemple, Djurdjura, c'est une chanson à caractère identitaire, hein, quand on l'analyse avec le recul et la distance nécessaire. Hein. Le Djurdjura qu'il signait dire, c'est notre ancrage, c'est le témoin de notre histoire millénaire, parce qu'on lui prête même une âme. Il est le témoin de cette histoire. Donc c'est tout ça. Et la chanson, elle a pris ce rôle-là à Irak, parce que dans les années 70, voilà, il n'y avait pas de théâtre. Il n'y avait pas de robe, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de théâtre. Très peu de théâtre connu. Il y a en région parisienne qui commençait à initier. Il n'y avait pas tout ça. Donc le rôle majeur, il était confié à la chanson kabyle. Et en plus de ça, c'est aussi la facilité, c'est ouvert à tout le monde tout le monde est accessible à la chanson. Et donc ça c'est un élément important. Donc la chanson kabyle, elle a pris ce rôle-là à partir des années 70. Elle est née avec qui? Elle est née avec la chanson kabyle, et tu as parlé de Jamal Haddad, on parlait de Idir avec la chanson culte qui a fait éclore toute cette nouvelle génération de chanteurs, c'est Nouva. C'est Sendou, c'est Tamashaout Ntsikkour, c'est Tamazir de Farhat, c'est Shfir Amzoun Dirali, c'est toutes ces chants-là. Pourquoi? Parce que la prise de conscience de ce danger qui pesait sur notre identité, sur notre culture, il s'est accompagné, Idir a compris une chose, comme Farhat, comme bien d'autres, à l'époque, dans les années 60-70, le fait de chanter en kabyle était déjà un acte de militantisme. Mais il a compris une chose, il fallait faire revivre les contes, les légendes, c'est cet ancrage-là. Donc il est allé fouiller, il est allé écouter les vieilles, notamment sa grand-mère, sa mère, et il nous a fait revivre les contes, il nous a fait revivre les légendes, et c'est aussi cet ancrage-là qui a fait prendre conscience à la population en général et aux artistes en premier de l'importance de défendre cette culture, de la cultiver. Et il a compris une chose qui de mon point de vue, est importante, c'est que l'identité n'a, pour lui, il dit je n'ai rien à revendiquer. La kabilité, la mazérité, l'algérianité, elle est en moi. Je vais réclamer, c'est en moi. L'identité, c'est comme la maman et comme le père. On ne peut pas les remplacer. Voilà ici, oui, là, ils peuvent. Oui, mais ici, et c'est ça qui nous sauve aujourd'hui. On a encore des espaces comme ici où on peut s'exprimer, où on peut défendre notre culture, et ça, c'est important. Donc, la chanson kabyle à partir des années 70, il y a eu un revirement sur le plan thématique. On est venu à parler d'identité, on est venu à parler pour la première fois, on a entendu parler
de Jukurta, je suis fier d'être ton fils. Meksa, il a chanté pour la première fois, il parle de Massinissa. Donc tout ça, ça a son importance. Et comparativement, quand on fait un recul, un retour en arrière, il s'est passé aussi des choses dans les années avant 60. On a aussi un des chanteurs qui, de mon point de vue, reste le père spirituel de la chanson kabyle engagée ou la chanson politique, c'est Slimane Azem. Slimane Azem, c'était un visionnaire. Il est dans les années 50, fin des années 50. Il est en tout cas, en 1960, à 56. Mais il a aussi Zik de Russe américain, chinois. Et il a prévu la venue de la Chine sur l'espace d'aujourd'hui. On le vit, donc il était visionnaire. L'UNICEF Manguilat, dans le même sillon, tout ce qui nous attend. À chaque fois, on a vécu les événements de 80 dans la chair. On en a vécu, le peuple algérien a vécu d'autres en 88. La Kabylie, on a vécu encore d'autres en 2001 et on continue à en vivre aujourd'hui. Dernier exemple, mais la petite fille qui a été renvoyée de l'école parce qu'elle portait sa robe kabyle. Voilà, c'est une façon. Ils s'attaquent à tout. Ils se sont attaqués et ils continuent à s'attaquer à tout ce qui représente la culture et l'identité. Pour preuve, je vais sortir du domaine artistique, je vais aller dans le domaine sportif. La jeunesse sportive de Kabylie, quand elle a été créée en 1946, il y avait des débats et des débats pendant des semaines, voire des mois, pour arriver à l'intituler au nom de la jeunesse sportive de Kabylie. Au début, c'était jeunesse sportive de Tizi Ouzou, mais il y avait le club colonial qui c'est l'Olympique de Tizi Ouzou. Donc, et j'arrive. Donc quand la GSK a accédé à la division 1, avec la première réforme, vous vous rappelez, la jeunesse sportive Kaoukabi. Le Kaoukab, c'est les astres. Le génie kabyle, je suis kabyle. 77, la réforme sportive et le semi-professionnalisme en algérien, jeunesse électronique de Tizi Ouzou. Le génie kabyle, c'était là. Jugurta existe toujours. Voilà, parce que la jeunesse sportive de Kabylie, il a chanté la GSK, Aïtman Gulet, il a chanté la GSK, Marto, ils ont tous chanté là, parce que c'était un référent culturel, un référent identitaire important. Parce que c'est un élément constituant de l'identité. Jamais elle n'a porté autre chose que la robe kabyle. Jamais. Elle a vécu à Alger, mais elle n'a porté que la robe kabyle. Ben plus loin, elle a fait une résistance, elle a vécu plus de 20 ans à Alger. Jamais en dehors, il n'y a pas d'autre mot. C'est une résistance inconsciente. Voilà. Donc tout ça pour dire que la chanson kabyle a évolué sur le plan thématique et elle est devenue une chanson de revendication comparativement à la période d'avant où elle était une chanson de description. Alors il y avait quelques chansons un peu particulières, Hasnaoui. Hasnaoui, il a brisé les tabous. Hasnaoui m'a signé c'est quoi? C'est laissons le mariage traditionnel, on s'en fiche de la mairie. À partir du moment où tu es prête à te marier avec moi, c'est ça. C'est pas possible. Donc c'est ça. Et la nouvelle chanson kabyle des années 70, elle a eu le mérite important de faire un lien entre les générations. زي شو من الكران نسمي سليمان عازم باسكو مصر الغرب هذا الشوق لا نوستالجي فوالا سليمان عازم moi je me souviens d'une séquence de Googling Garan à 19h pile
Et c'est le silence olympien, on l'attend Radio Paris, Slimane Azim. C'est le seul qu'on pouvait. Voilà, c'était tabou. Mais à partir des années 70, qui n'a pas entendu fredonner on est retourné vers nous-mêmes. C'est ça le mérite de cette chanson, de la nouvelle chanson. Après, on a pu écouter Aïtman Gulat, on a pu écouter Athmani, on a pu écouter sans cette crainte des aînés, sans cette crainte. Les tabous se sont brisés petit à petit parce que c'est des chansons qui ont rapproché les générations. Imran, ils se reconnaissent dans le texte, dans la légende, et les jeunes, on se reconnaissait dans quoi? Dans la musique. C'est une musique qui nous emporte, qui nous ouvre sur le monde. Et c'est ça le rôle qui est devenu le... Et pour faire le lien avec le mouvement de 80, qui est-ce qui a porté le mouvement culturel de 80 et qui lui a donné son essor? C'est les chanteurs. Et les chanteurs notamment de l'immigration. Parce que au début des années 80, avec le mouvement, tout était bouclé. Mais c'est des chanteurs de l'immigration qui ont été le relais important de cette manifestation, de cette protestation. C'est grâce à des concerts, c'est grâce à la comment on appelle, Imdiazen, la coopérative Imdiazen, les cours, les associations culturelles berbères à Paris, et ainsi de suite. C'est tout ça qui a servi de relais à la chanson kabyle et à la défense. Il y a eu la création du comité de défense de la culture amazigh à Paris. Il y a eu l'association, la coopérative d'Indiazen, les cours à l'université de Vincennes. C'est tout ça qui a réagi en écho aux événements d'Alger. Et c'est aussi le mouvement culturel berbère qui a permis à des chanteurs comme Atom Lounas, comme Malika Domaran, d'éclore aussi, parce qu'elles ont suivi le mouvement. Donc vous voyez un petit peu le lien qu'il y a entre les deux entités. Et Hassan Hirash, c'est entre autres grâce à l'immigration, grâce aux chanteurs de l'immigration, que le mouvement culturel berbère a eu cette aura et son essor. Mais pour parler de l'immigration, ce qu'il faut aussi entendre, c'est que c'est grâce aussi à l'immigration, en tant que lieu géographique, mais c'est aussi grâce à l'immigration en tant que communauté. Ce que vous faites là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est aussi un des lieux d'expression de notre identité, de notre culture. Et l'immigration, c'est elle qui a permis à des chanteurs comme Slimane Azim, d'éclore, à Hasnaoui, à Yidir. Le lieu, l'immigration, a été un élément très très important. Moi je me souviens, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu la chose de la Kmzaïd, mais moi je me souviens de mon premier voyage en 78, avec une cassette de l'Unicef Manguilat, à la douane, voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont fait rentrer la chanson kabyle, certaines chansons de Slimane Azim, sous le manteau, en courant des risques. Voilà. Donc c'est pour vous dire que le lien il est là, il est important. Est-ce que jusque-là c'est bon? Est-ce qu'on peut substituer le mot exil au mot immigration? Ah oui? Exil plutôt qu'immigration. Non, alors l'exil c'est... Ça peut être forcé. Non, oui. Quand on dit que Cheikh Hasnaoui, il a chanté l'exil. Cheikh Hasnaoui, il n'a pas chanté l'exil. Cheikh Hasnaoui, il a chanté son exil à lui. Oui, non, mais ce que je veux dire, les chanteurs de l'immigration, je suis tenté de dire les chanteurs de l'exil. Ceux qui ont quitté, et réellement, ils n'ont pas quitté souvent, ils n'ont pas quitté de leur volonté. C'est des gens qui... À Louis de Guinac, qui d'entre nous a quitté son pays de... Voilà. Qui d'entre nous? Il n'y a pas un Kabyle qui se respecte, qui ait quitté sa Kabylie de son propre gré. Alors, on peut, dans l'ouvrage, j'en parle aussi un petit peu, parce que c'est ce que je vous disais, pour comprendre un petit peu comment la chanson kabyle a évolué,
on la resitue aussi dans son contexte d'évolution, le contexte historique. L'histoire, c'est que la société kabyle, la Kabylie en elle-même, si on se cantonne à l'espace géographique kabyle, c'est un lieu, la Kabylie, c'est quelque chose d'austère. On n'a pas des champs, des plaines, c'est Lazaro, c'est très difficile de vivre. Les Kabyles, ils vivent un petit peu de la fille, quelques arbres fruitiers, mais il n'y a pas d'agriculture vivrière. Et donc la vie étant difficile, les Kabyles, ils ont connu deux immigrations. Une immigration interne, ça nous sort Alger, une partie, Constantine, Tiaret, Ouaharan, Sidi Issa, Hassim Saoud, c'est après. C'est après. Cette première immigration, elle date, elle remonte à très loin. Mais à partir de 1945, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et ces deux guerres mondiales ont eu des conséquences importantes parce que là, on vivait en colonisation, donc la colonisation, le colonisateur français avait besoin de main-d'œuvre pour la reconstruction. Les premiers à être partis, c'est les Kabyles, parce que la vie était très difficile. Et cette immigration-là, elle a eu des conséquences, positives ou négatives, ça, chacun voit la chose comment il le a, mais elle a eu des conséquences sur le plan vestimentaire, sur le plan des habitudes. Les émigrés mettent sur un voilà, ils nous ramènent à juste titre, parce qu'ils ont vécu à l'étranger, dans des conditions de vie, ainsi de suite. Donc tout ça a influencé sur l'évolution de notre société. Et c'est pour ça que je dis, là, l'immigration en tant que contexte géographique, mais en tant aussi comme communauté, a beaucoup apporté à la chanson kabyle. Sans l'immigration, on n'aurait pas connu Slimane Azem, on n'aurait pas connu Cheikh El-Hasnaoui, on n'aurait pas connu Sherif Khaddam. Il y a plein, Zadouk Al-Dawa, plein. Slimane Azem, ses premiers enregistrements, c'est son immigration, il est arrivé en 1937, à El-Hasnaoui. En tout cas, le cheminement. Alors après, ça devient un exil. Quand Cheikh El-Hasnaoui, pourquoi il est passé de... Slimane Azem, tout le monde connaît son histoire. Hein? Il y a un rapport au pouvoir. Hein? Mais Cheikh El-Hasnaoui, il n'avait rien. Et Cheikh El-Hasnaoui, on raconte, je vous recommande là-dessus, il y a un livre qui est fait, il est cité en bibliographie, Qaras Mohand et Farma. Il a été écrit par le docteur Soulali, Mohand Soulali, et Ahmed Al-Toudal. Tout l'ouvrage est consacré à cette légende, hein, autour de Farma, parce que certains disent elle n'a pas existé. D'autres disent, comme Youssef Nassib, il dit l'amour de Mohand et Farma, il a existé. Le père de Mohand a été même jusqu'à demander Farma en mariage, mais pas pour lui, pas pour son fils, mais pour lui. Et de mon point de vue, moi qui étudiais un petit peu la chanson de Cheikh El-Hasnaoui, je pense qu'il y a toutes les raisons, tous les ingrédients dans l'œuvre de El-Hasnaoui qui prouvent que cet amour a existé. Mais Ishna aussi, il est revenu à l'enfance. Asmin Lali Gourdan, la Abz Latboul. Muqarrif Farqna Ghinoran, Hasb al-Gharam Ymout. Et je peux multiplier les exemples de chansons de Cheikh El-Hasnaoui qui prouvent que cet amour a existé. Et je vais même un peu plus loin. Cheikh El-Hasnaoui, il est l'un des rares chanteurs kabyles à avoir chanté aussi en arabe. Azahiya, pour moi, c'est la chanson en miroir par rapport à Farma. Sauf qu'elle se déroule à Alger, mais de mon point de vue, c'est inconsciemment, il s'adresse aussi à... Alors c'est Zahiya, voilà, Zahiya, pour moi, c'est comme ça que j'interprète les choses. Donc, vous voyez comment Slimane Azem, on sait, hein, ils l'ont attaqué à cause de Frère Jarat Tamourti. Mais il y a des documents témoins que même l'administration française
l'a interdit d'antenne. Il y a un document, j'ai une copie de ce document. Il a été interdit d'antenne du temps de l'administration française parce qu'il se frotte à Chagui. Et après, toutes les chansons elles sont claires. Hein. Moi, je travaille sur un projet où je montre justement qu'il n'y avait pas plus attaché, plus amoureux à son pays. Hein. C'est Manazan, toutes les chansons elles sont là, elles le prouvent. C'est l'exil itinéral. Hein. Voilà. Et donc lui, il s'est exilé, il s'est enfermé dans un village. Mais le Hasnaoui, il a été très loin. Le Hasnaoui, il a fait les choses par étapes. Il a quitté Paris pour aller en banlieue parisienne. Akili Hayatin, il raconte la chose suivante. Il dit qu'on partait de Paris, dans les transports en commun, arrivé à Antony en Gixda, Cheikh Al-Hasnaoui a signé. Il prend son vélo, il rentre chez lui, personne ne savait où est-ce qu'il habitait. Après, il est parti dans le sud, à Nice. C'est Nice, et la Réunion. Parce qu'il a vécu quelque chose aussi de très important. Il a asmé des bodas à Alger. C'est les Juifs, les Juifs qui l'ont porté, qui l'ont aidé. C'est ce qu'on dit, hein, je mets tout ça entre guillemets. Et c'est tout ça qui l'a fait fuir de la communauté. Il est le plus loin possible. Donc pour revenir au fait que, voilà, cet ancrage dans l'immigration, il a été très important. Et pour revenir donc à la place de la chanson dans cette question identitaire, j'ai parlé tout à l'heure de Vavaynou Didier et son ancrage, il fait revivre les contes, les légendes, mais quand on prend un chanteur comme Farhat Mazir au début Farhat, il n'a pas chanté d'identité. Il a chanté Wadou Chayar, il a chanté Bazoulian, il a chanté. Voilà. Mais il y a une de ces chansons qui est emblématique, c'est Amazir. Amazir, elle a son point, c'est l'attachement à la langue, elle est très symbolique parce que elle est polysémique. Amazir, c'est la langue, c'est la culture, c'est la femme aussi. C'est tout ça, c'est Amazir, c'est Orzalé Ramsidkir, c'est Mliyid, c'est Ayak Beylim, c'est JSK, c'est tout ça. C'est toutes ces chansons-là qui ont porté la question identitaire. Et l'immigration a été d'un apport très important. Les chansons Farhat, elles vont vers l'identité aussi. Qu'elle soit ascarée, réellement, il étouffe l'identité avec ça. Oui, avant d'être identitaire, elle est revendicative, voilà, elle est politique. Il faut voir quel est son parcours. Farhat, il a fait Sciences Po. Moi, j'ai tendance à dire que quand on prend le combat identitaire, en gros, il y a 4 noms souvent qui reviennent. Jamal Alam, on ne va pas dire qu'il a chanté la cause identitaire ou non, il n'a pas chanté, il n'a pas chanté, je peux en parler d'autres. Mais il y a 4 personnalités publiques importantes dans la chanson kabyle. On a d'un côté Yidil, Farhat, Aitmanglet, Matot. Si on compare c'est 2 par 2, on peut dire Yidil et Farhat, c'est des intellectuels, ils ont fait des études, on peut dire que Aitmanglet et Matot, ils n'ont pas fait. Voilà. Je ne sais pas pourquoi le juge de Rennes soit le Moukhauraj. C'est le juge de Rennes, je pense à ça. Ils sont un peu dans le registre, peut-être. Oui, d'une façon. mais c'est un autre. Voilà. Mais après, donc, premier élément de comparaison. Mais moi, j'ai une autre lecture. Je me dis, si je les mettais 2 par 2. Allez, je vous pose la question comment vous allez les marier? Les binômes. Allez, si on fait, allez, binôme, il y a 4 chanteurs. Mato, Bidir, Aitmanglet, Farhat. Je connais la réponse. Il fait partie à part. Oui, voilà, mais c'est l'analyse, en tout cas, la conclusion à laquelle j'arrive. Farhat et Mato, c'est. Engagement. Il n'y a pas de. Voilà. C'est soft, c'est Yidil, c'est pas. Yidil dit moi je n'ai rien à revendiquer.
vous reprenez toutes ces interviews, il dit je n'ai rien à revendiquer. Je suis algérien, la seule chose que je demande, c'est qu'on me respecte dans mon algérianité, je veux être un Algérien à part entière et non un Algérien à part. Oui, Matoub, j'ai une image, elle reste toujours marquée. Hein. On était 10 jours avant son assassinat. On était à Paris, on se rencontre avec c'est un café qui s'appelle le Petit Balcon à Paris. Je suis rentré avec un ami, copain guinou, la culture guinou, il et je le présente, et puis il commence à me titiller, est-ce que tu es un marteau, tu es marginaliste, tu es... Le copain, il découvre une cicatrice en croix, je vous assure, il faut la voir. De là à là, et de là à là. Tu me traites de marginaliste, c'est ça aussi, voilà. Donc Matoub, c'était un écorché vif. Farhat, c'est aussi, mais parce que ils ont vécu, hein, ils n'ont pas vécu la même chose. Farhat, il a perdu son père, il avait un idéal de société, il a une culture politique que... emprisonné aussi. Ah oui, la prison, voilà, c'est... Si je peux qualifier un peu les deux logiciels, c'est que Yémo, c'est que le groupe, il travaille le contenu de la culture. Yam, c'est la diffusion, donc il essaye de casser les barrières qui empêchent la diffusion de ce contenu. Je crois que le contenu, il est travaillé chez les deux groupes. Quand on écoute les chansons de Farhat, les mots que Farhat a tirés de l'oubli, les mots qu'il a introduits dans la chanson kabyle, il a chanté en Libye, il a fait un énorme travail de ce côté-là. On ne peut pas Matoub, c'est pareil, voilà. Après, c'est la façon de composer. Avec Maguilat, il est plus dans la rhétorique, dans la métaphore. Il est passé d'un registre de la chanson sentimentale plus simple. Vous êtes avec les Varatés, c'est là que commence la longue poésie de Louis Maguilat. Mais au début, c'est comme tous les chanteurs kabyles, il a chanté l'amour le plus simple possible, et ainsi de suite, ça fait partie de... Mais ils ont tous apporté dans le vocabulaire. C'est pour ça que Farhat, il dit, tout progrès dans la chanson kabyle est un progrès pour la langue et la culture. Slimane Azm d'Arbaïg. Pratiquement, c'est l'apport le plus important. Slimane, il y a quelques figures qui sont comme ça, qui sont importantes. Cheikh Nordin, beaucoup de gens. Cheikh Nordin, il a fait très beau texte, il a chanté. Cheikh Nordin, c'est un artiste multicarte. Il est animateur radio, il a fait du théâtre, il a fait du cinéma, il a tout fait. Cheikh Nordin, le mérite qu'il a eu, on va revenir un petit peu à l'histoire de la chanson. Dans les années 30, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait ce qu'on appelait les émissions en langue arabe et kabyle à la radio. C'était des émissions qui étaient destinées essentiellement à l'immigration. Voilà. Les ELAC. Voilà, les ELAC qui étaient animés notamment par une dame française qui s'appelait Madame Lafage. C'était une instite. Elle parlait le kabyle couramment. Elle parlait le kabyle. Cheikh Nordin, il est arrivé à la radio et tout ça c'est en 1938. Ils ont créé Oral al-Khalaf. Et puis les femmes à l'époque, il y a une étape cruciale. À un moment donné, c'était Oral al-Khalaf. Oral al-Khalaf, c'est quelque chose, c'est un moment de divertissement. C'est accepté par tout le monde. Mais après, le terme de Oral al-Khalaf, il a changé. Oral de nouvelle Khalaf. La symbolique, elle est là. Les femmes ont pris
leur parole, voilà, pour s'exprimer. Et parler de quoi pour s'exprimer? C'est parler de leur douleur, de leur mal-être. Donc, le changement, il a été... Et en 1948, il y a eu la création de la radio. Et Cheikh Nourdine a été un élément moteur dans la création de la radio. Et c'est grâce aussi à la radio que des chanteurs, des chanteuses, les femmes kabyles chanteuses, elles ont brisé tous les tabous. Et puis il faut voir ce qu'elles chantent. Elle ne chante pas autre chose que le viol qu'elle a subi. C'est quoi? C'est les germes que le violeur lui a laissés. Il n'y a pas autre chose. Malika Doumaran, quand elle chante plus tard, tardivement, Fkirak Sora, Madoulouridi. On est exactement dans le même type de registre. Donc il y a eu toute cette évolution. Mariage forcé. Mariage forcé. C'est une façon, à Christina, je crois que c'est Fatima Mernissi, la sociologue algérienne, elle dit c'est une façon de légaliser, de halaliser un viol accepté collectivement. On oblige ta sœur à se marier avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qu'elle découvre le jour du mariage. C'est quoi ça? C'est un mariage forcé. En plus, elle est obligée d'exhiber voilà, l'objet du viol. Vous vous rendez compte ce que vit la femme? Elle est attaquée dans son intimité. Christine Mouloud Ferraoun, Inès, l'honneur de la famille, il est placé dans le sexe de la femme. Et pendant la guerre de libération, les soldats français, quand ils arrivaient dans les villages, ils fouillaient les maisons, mais ils fouillaient aussi les femmes. L'honneur, quand il n'y avait pas tout ça, c'est l'honneur de la famille et dans la femme. Mais quand il y avait les soldats français là, voyez, sauf ma tête, le reste, voilà, c'est tout ça, c'est cette hypocrisie, voilà, c'est tout ça que la femme a chanté. Combien de chansons, c'est tout ça et voilà, donc c'est ce cheminement-là qui a fait qu'en 1973, il y a eu une rupture. Parce qu'à un moment donné, la chanson, elle était sclérosée. Toujours la même chose, l'amour. Et on a pris conscience en 1973 qu'il y avait quelque chose qui se jouait là. C'est de notre devenir, c'est de notre identité, c'est de notre langue qu'il s'agissait. Et heureusement que les chanteurs étaient là. Parce que moi je me souviens en 80, il est grand à la manifestation. La prise de conscience, elle n'était pas partout. En 80, qu'est-ce qui a fait aussi que tous les villages kabyles sont descendus? C'est pas uniquement parce que les flics sont allés massacrer les étudiants. C'est parce qu'ils ont eu vent que les flics ont violé aussi les étudiants. C'est l'honneur de la famille, c'est l'honneur de toute la Kabylie qui était. C'est pour ça. Et voilà, ils n'ont pas pu accepter ça. Ils étaient enragés. C'est tout ça qui a fait bouger les lignes. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les questions vont venir au fur et à mesure? Juste par rapport au mérite qu'on attribue pour l'immigration, et je m'inclus, je pense qu'il est un petit peu exagéré dans la mesure où c'était pas souvent une immigration, un exil forcé. En parallèle, si on fait en parallèle la Kabylie, l'Europe de l'Est,
جميع سكيتينا راه تيمورا نسن قيما نخدم لنا كال نسن نكوني القبايل لي جمانكلو داخل نروحوا souvent pas pour des raisons économiques mais souvent parce que on va peut-être on s'ennuie, peut-être on va découvrir ailleurs ou نتعاون souvent aussi la Kabylie l'immigration اليوم مزوره des fois داون شويه البنان داون تفاحيتو مي جامي يسوون دي ليفر par exemple ou l'immigration bosséguée ou le cas un avantage qui a accès aux nouvelles technologies et tout ils transmettent pas, ils sont pas dans un rapport de transmission à quel les nouvelles technologies pour faire bénéficier même des fois si des rimen ou alors que Stouffan, l'immigration est privilégiée du point de vue financier, mais souvent elles n'aident pas les initiatives de l'Indithmourt, alors que les Mourth, la culture le militantisme, l'immigration, on attribue juste grâce, entre autres, oui, mais je ne pense pas que son rôle est majeur dans la culture de vie, la langue dans la région. Alors, oui et non. Sur un certain nombre d'aspects, tu as raison, jusqu'à une certaine période. Là, on était resté sur les années 70-80. Dans les années 70-80, le rôle de l'immigration était fondamental. Le rôle de l'immigration aujourd'hui continue à être fondamental dans l'immigration à Iran. Parce que l'immigration unique, qui est venu dans les années 40, n'est pas la même. Dans un travail que je fais autour du projet de Smaras, il y a 2-3 types d'immigration. La première immigration, c'est la nourricière. C'est pour aider la famille, et la famille, ainsi de suite. Mais cette immigration-là, à un moment ou à un autre, elle s'est confrontée à la réalité. Quelle réalité? La chansonnier, ils sont partis avec un idéal, un rêve d'arriver au jeu, mais parce que l'idéal qu'ils ont rêvé n'est pas le même. Le boulot facile, le travail, les immigrés. Donc pour certains, c'était très difficile. Après, comme c'est des êtres humains, ils ont été tentés par la vie en immigration. C'est comme ça, chacun sa destinée. Donc on ne peut pas comparer les périodes. Chaque période d'immigration a ses spécificités. Je suis venu pour étudier. Au vrai Radouala en 87-88, quand j'ai fini, pour voir si ça pouvait marcher, je ne pouvais pas. Quel était le frein au retour? C'est le logement, non, le boulot. Je suis arrivé à Alger, pour avoir un logement, il faut Ma'arifassien, qui dit je ne fonctionnais pas comme ça. Donc le peu de choses que j'ai en France, j'essaie de le sauvegarder et de fructifier du mieux que je peux. Le terrorisme a eu raison de beaucoup d'Algériens, c'est comme ça. À partir des années 2000, je ne sais pas si vous avez constaté, en tout cas c'est le constat que je fais, c'est une immigration essentiellement féminine. Oui, si au Canada, aux États-Unis, ça ne pouvait pas venir à l'esprit. Et voilà. Donc, je pense que chaque période migratoire a ses spécificités, a ses difficultés, a ses caractéristiques. On ne peut pas comparer. Mais chacune a apporté. Là, on échange. J'essaie de vous apporter mon point de vue. On échange, c'est comme ça. Mais pareil, vous essayez de leur apporter quelque chose. C'est que l'immigré. C'est le khudma l'usine sakhar.
Si vous à partir des années 70 avec le regroupement familial, ils ne se fréquentaient pas. Moi, j'ai connu des gens à Paris, c'est des histoires vraies. Le seul chemin que connaît l'immigré, c'est le foyer. C'est le foyer, c'est le métro. C'est le repas. Il regarde les affiches publicitaires. Tant qu'elle est là, il y a des gens qui se sont perdus, se sont retrouvés dans l'affiche publicitaire. J'ai un parent, c'est l'immigration, le repère, station de métro, la vache qui est. C'est ça. Après, ça, ça on peut. Voilà. Mais oui, on a donc, les périodes, les raisons d'immigration ne sont pas les mêmes. Je connais des cellules, je connais des bonheurs d'aller. كل واحد يديروا حتى ذراو الولد تسرولو يمكن تسرولو غير راول يمكن إذا قدروا et j'ai voulu أروح الناس هذو أنا mais j'ai vu que ça الناس مقرر الحذر أي نساء شو تسا chacun a ses raisons mais dans le fond la chanson elle a contribué donc ça fait partie de la chanson les disques les cassettes avec un risque énorme tu te fais contrôler dans la douane au port d'Alger tu passes à la casserole tu ne pouvais pas maintenant il y a plein de gens qui ont couru le risque des cassettes ils ont mis des étiquettes, ils ont enlevé des étiquettes. Voilà, il y a plein de choses qui se sont. Donc chacun a son rapport. Donc, pour aller un petit peu vers la. Donc il y a. Alors, ce qu'il faut aussi se dire que les chanteurs Narmkouni, il y a des chanteurs qui sont interprètes, compositeurs et compositeurs, paroles et musique. Les Nouyades, ils sont interprètes de textes qui ne sont pas les leurs. Les Nouyades, ils sont interprètes de textes et de musique qui ne sont pas les leurs. Et qui est-ce qui est derrière tout ça? C'est des poètes et des paroliers. Et ces poètes et paroliers, on peut aussi citer parmi eux Mouhia, on peut, chez les Khaddam, il a écrit, Ben Mohamed, Ben Hanafi, Kamal Hamadi. Kamal Hamadi, à qui il n'a pas écrit? C'est un trésor, il a écrit à tout le monde. Il a écrit même en arabe. Le Hajj Mohamed Al-Aqqa, le grand Hajj Mohamed Al-Aqqa, il lui a écrit la chanson Amir Zizm. C'est l'œuvre de Kamal Hamadi. Voilà. Donc, ces paroliers-là, aussi, il faut leur rendre un hommage, parce que c'est aussi eux qui ont porté il dit il a une œuvre qui est petite, mais la qualité de son œuvre, une chanson comme Alwad Aïnouva que lui a écrit Ben Mohamed, même si elle est inspirée du terroir, c'est une vieille légende, une vieille chanson, mais il lui a redonné une vie, il lui a redonné, donc il a fait revivre. Donc, et c'est aussi tous ces gens-là à qui il faut rendre un hommage. Pareil aussi la chanson kabyle, à partir des années 70, il y a eu une évolution importante sur le plan musical. Et pour moi, sur le plan musical, il y a deux courants. Il y a le premier courant qui a été, je dirais, insufflé par Chérif Khaddam. Chérif Khaddam, c'est l'un des rares chanteurs kabyles qui ait étudié le solfège et la musique. Et pour quelqu'un qui n'a pas fait d'école, je peux vous garantir qu'à l'époque, c'était très très rare et c'est un énorme mérite. Parce qu'il travaillait à l'usine, il sortait de l'usine, il allait aussi, voilà, donc la composition musicale de Chérif Khaddam, moi je la qualifie d'un peu orientaliste, avec le oud, il a introduit le violon, il a introduit plein d'instruments. Donc elle a un petit peu tendance orientaliste. Après arrivent les jeunes des années 73, Farhat, les Abranis, tous ces jeunes-là
la nouvelle génération, ils ont donné une orientation, parce qu'ils sont influencés par la musique occidentale, anglaise, donc ils ont donné, allez, je dirais, une orientation plus ou moins européenne, occidentale. Et ça, c'est important. Et le mérite, c'est la rencontre de ces deux musiques. Et donc, la chanson, pourquoi elle est importante? Parce que le chanteur, il a un rôle social très important. Il est l'expression de sentiments individuels. L'UNICEF Magalet Leishno et Louisa, qui est-ce qui ne se reconnaît pas? À notre âge, d'adolescents, de jeunes, on se reconnaît tous. Donc, ils nous chantent quelque part. Ils chantent notre frustration, notre désir, notre amour caché, notre amour silencieux, voilà, notre amour enfoui. Donc, c'est tout ça. Donc, il est le porte-parole de ces sentiments. Mais il a aussi un rôle social de conscientisation. Et c'est ça le rôle majeur des chanteurs des années. M. Slimane Azim, il a été de son époque un élément important. L'Hisnaoui de son époque aussi, il a brisé des tabous, parce que c'était pas facile de chanter à l'époque. Donc toute cette nouvelle génération a eu ce mérite de sortir déjà la chanson du caractère tabou, de permettre à des générations de se retrouver. Et on voit donc la chanson, elle est en même temps le reflet d'une culture, d'une tradition, d'une civilisation, mais aussi le reflet de quoi? D'une appartenance ethnique et culturelle. Le fait de chanter en kabyle, c'est un militantisme en soi. Je me souviens, mon directeur de thèse, quand j'ai soutenu Inès, le mérite de M. Koua, c'est d'avoir transformé une action de militant, c'était un tout petit militant, en un travail scientifique de sociologie. Parce que je me rappelle, la rédaction de mon DEA, c'était un langage militant. Mais avec l'aide des profs, des lectures et tout, j'ai essayé de faire un travail de sociologie. Voilà. Et la chanson kabyle est là aussi, ce rôle-là de conscientisation. Voilà. Et donc la chanson kabyle devient alors, en l'absence d'autres formes d'expression, l'élément moteur, le moyen privilégié d'accès à cette culture. On voit à travers ce retour historique, dans cette historiographie, comment elle a évolué dans le temps sur le plan thématique, passant ainsi d'un registre descriptif du patrimoine culturel kabyle, c'est un mot de Djurjur à la fin kabyle, à une chanson de revendication d'une identité berbère millénaire, à son histoire, à la langue. Elle chante alors les contes et les légendes anciennes, les rois et les reines berbères, Jugurtha, Massinissa, Lakahina, Farmansouma, et au prix d'une anamnèse collective. Ce qu'un chanteur a, on s'est tous approprié Avavainuva, on s'est tous approprié Sindhu, c'est voilà, c'est comme si on est sorti d'un long sommeil, le Mekti des politiques gazagis, on s'est dit, mais tiens, on a quelque chose, on a un trésor, il faut le faire vivre. Et depuis le printemps 80, ce sont des vagues d'artistes qui ont consacré ce mouvement de manifestation berbère, mais on peut dire aussi que celui-ci a servi de sève nourricière à bien des artistes consacrés aussi, eux aussi, par ce même mouvement. C'est nourri au combat de l'Académie berbère Agheraoui Mazeran, né à Paris à l'initiative de certains militants, comme Barak el-Jala, comme Ramadan Hached, comme Saïd Saadi, comme Asri Hamami pour la coopérative Mazeran, Mourad Mustafa Bounab, Saïd Boudaoud, toutes ces structures-là qui ont été d'un soutien énorme à la question identitaire et au mouvement culturel berbère. Il faut aussi rendre hommage à une structure qui est importante, c'est l'université de Tizi Ouzou. C'est là aussi qu'est née la première manifestation. L'université de Tizi Ouzou et les structures associatives parisiennes
étaient devenus des lieux de foisonnement des luttes. Hein, le lieu de toutes ces luttes-là, c'est l'université. Et Mouhia a créé aussi, c'est à cette époque-là, Mouhia a créé une troupe de théâtre. À l'université de Paris 8, on a commencé à créer le bulletin d'études berbères, la création des associations, comme l'ACB, ou l'enseignement de la langue kabyle, qui s'est fait alors que après l'interdiction de la manifestation de Mouloud Mardé que je disais tout à l'heure, c'est la manifestation qui a éclaté et qui a fait, qui a porté la voix de cette culture, de cette identité, et on continue aujourd'hui à suivre ce mouvement-là. Christina Hassan Hilash, vous connaissez, hein, Inès, sans l'appui et le soutien et la mobilisation inconditionnelle de l'immigration, je rajouterai une clé de ma part et des artistes, le mouvement culturel berbère n'aurait pas eu l'influence qui est la sienne et le sort des détenus de l'époque aurait été tout autre. Et la question cruciale qui se pose aujourd'hui, de mon point de vue, soit 43 ans après le mouvement de 80, comme son nom l'indique, on entame un nouveau cycle aujourd'hui. Où on en est de ce mouvement-là? Après 43 ans, est-ce qu'on a atteint nos objectifs ou pas? Le kinémat, ce qui se passe, je me dis, au lieu de s'unir pour porter le plus loin possible. Voilà. Et pour finir, je dirais que il faut se rappeler une chose, c'est que la vie du Kabyle, elle est rythmée par les cycles de la vie. Hein. Donc, et toutes les chansons, elles ont chanté aussi, elles ont chanté ça. Et le printemps, pour moi, le printemps berbère, il signifie beaucoup de choses, parce que chez les berbères, le printemps, on l'accueille avec la fête. Un Magal Tfsout, il a toute sa signification. On le fête, l'arrivée de l'hiver, on le fête. On fête l'arrivée de Yenayel, de Tfsout, on fête l'arrivée de l'Akhrif, le Ch'toua, tout ça, c'est. Donc pour moi, c'était une nouvelle vie, une nouvelle entame de ce combat. Mais où on en est de ce combat aujourd'hui? Mais ce que je crains, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crains que tout ce travail de transmission ne se perde. Voilà, c'est ma crainte principale. Hein, donc, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est désastreux. Et pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, les bibliothèques sont transformées en porte-service à café. Et voilà la bibliothèque. On a un rapport à la culture qui est très très difficile. Je me souviens de la première mouture, de la première édition de mon livre Révolte Espoir dans la chanson kabyle. J'étais devant une assistance d'une cinquantaine à 60 personnes. Une fouque, au moment de la dédicace, à 10 € le livre. 10 €, c'est beaucoup. C'est quoi? C'est un café à Paris, dans certains cafés, c'est 2 paquets de cigarettes, c'est 2 bières. Et par contre, tu fais un spectacle avec un Lewa, il n'y a pas de souci, tout le monde est là. Et je ne critique pas. Je pense qu'on n'a pas les mêmes besoins les uns et les autres. Moi aussi, ça m'arrive d'aller voir les chanteurs, c'est important. Il faut aussi les soutenir. Mais il faut aussi, je pense, s'ouvrir à ça aussi. Il n'y a pas que la chanson, il n'y a pas que Shtahwalda. Il y a aussi... voilà. Et ça, c'est important. J'aimerais faire profiter juste je considère ça c'est comme un accident heureux. Ça nous arrive d'avoir des accidents dans la vie, des fois on perd des sommets astronomiques. C'est des accidents malheureux. Faisons des accidents heureux, aussi petits soient-ils. Ouais. Non, mais
Je ne critique pas, j'ai bien précisé que les besoins. Non, moi aussi, ça m'arrive d'aller, j'ai envie d'aller voir, écouter. Je ne danse pas, peut-être pas forcément, c'est plus de mon âge, mais ça fait plaisir de voir les jeunes, les familles danser avec leurs enfants, ça fait plaisir. C'est un moment de détente, on en a tous besoin. Il y en a qui ont plus besoin de ça que d'autres, ça se comprend, c'est pas une critique, je dis juste qu'il faut que les choses un petit peu évoluent. Je suis sûr et certain, si on avait fait cette intervention après un gala, peut-être qu'à la fin tout le monde s'en va, mais si on avait fait ça et après il y a des chanteurs qui arrivent, juste quand on aura fini, on a 500 personnes qui arrivent. J'exagère, hein. Mais c'est normal, c'est un travail d'apprentissage. On revient à la même chose. Depuis un certain temps, j'ai décidé, mais j'ai constaté qu'ils ne les lisent pas. Hier, j'ai reçu une image qui m'a... J'ai acheté à mes neveux, il y a de ça... Oh, mon neveu, il doit avoir 40 ans, cela. J'ai acheté il y a de ça au moins 20 ans. Des CD, d'apprendre les langues, des jeux de société. Eh bien, le neveu, il me les a remontrés, ils les ont utilisés, mais ils les ont gardés intacts dans leur boîte. Et je les ai ramenés pour mon fils. Il y a des gens qui sont qui donnent un ordinateur, 6 mois après, c'est comme ça. Ça fait partie d'un apprentissage. On a encore du chemin à faire. J'ai une question. Oui.